everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, today's video will be of a very good story. So, in today's video, you people are getting a chance to see a story which name is The Worth of a Fabric. So, this is story time and I hope you will enjoy watching this video. So, let's start with the worth of a fabric. Dear children, here I'll show you some pictures and I know you will recognize all of them because you know who all are they. So see here one by one you can see the pictures. Who are they? Yes, you have guessed it correctly. Sant Jnaneshwar, Sant Tukaram, Sant Namdev, Sant Kabir, Sant Janabai and Sant Chokhamai. So these are all saints, or in Marathi we call them Sant. Purposely I read them name as Sant Jnaneshwar because all they are born and they have done the great work for the land of Maharashtra. So they are very well known saints in English we call them. So Sant Jnaneshwar, Sant Tukaram, Sant Namdev, Sant Kabir, Sant Janabai, Sant Chokhamela and so on. So many saints are there in this list and you all are familiar with their work, what they have done for the poor illiterate people of that time. So, in this way, you know the work, the dedication for the ordinary people or the society, what they had in their heart, and through their work, they have created a lot of awareness against the illiteracy, against all bad behavior, or you can say all false believing in the society. So, like that, in today's session, we are going to learn the story of one saint who is from Tamil Nadu. So, let's see who is that saint and what has he done and what was his teaching. Okay, so let's begin with the story. So, here you can see the picture of the saint whose story we are going to see today. So, he is Thiruvalluvar, was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. So you can see how old this story is. This story is from more than 2000 years ago. तिरुवल्लुवर नावाचे एक संत होऊन गेले तमिळनाडमध्ये आणि जवळजवळ 2000 वर्षापूर्वी ते होऊन गेले आणि त्यांच्याबद्दलची ही जी गोष्ट आहे ती आज आपण पाहणार आहोत. आत्ताच मी तुम्हाला आपल्या महाराष्ट्रातले काही संत दाखवले, त्यांच्या कार्याची माहिती तुम्हाला आहे की संतांनी त्यांच्या त्यांच्या काळामध्ये समाजातल्या अनिष्ट रूढी, परंपरा, चालीरीती याच्यावर आपल्या अभंगातून, भजनातून, प्रवचनातून, आपल्या वागण्यातून खूप साऱ्या गोष्टी सहज ते लोकांना शिकवून गेले. तसंच या तिरुवल्लुवर हे जे संत होऊन गेले तमिळनाडूमध्ये 2000 वर्षापूर्वी, त्यांनी लोकांना खूप छान शिकवण आपल्या वागण्यातून दिली. अँड दिस स्टोरी इज एक्झॅक्टली अबाउट what he has taught to a young man through his behavior. So let's see this story. Tirukural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. So you can see there a book which is written by the saint, and this book's name is Tirukural, and this is the book of his teachings. What were his teachings? What does he wish to tell to the society? Those teachings are being pinned down in this book and it is greatly loved and respected even today. Even today this book is being read
with great love and respect by the people. So now we will begin with the story. Thiruvalluvar was a textile weaver. As though he was a saint, his occupation was a textile weaver. He used to weave the clothes. He used to weave the textile. विणकर म्हणतो ना आपण. संत कबीर बघा कसे विणकर होते. तसेच हे थिरुवल्लुवर हे सुद्धा एक विणकर होते. कपडे विणायचं ते काम करायचे. थिरुवल्लुवर was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. You can see there in the picture, he wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. He used to weave the beautiful fabrics and saris. ते अतिशय सुंदर असं विणकाम करायचे हाताने ते कपड्याचे तागे बनवायचे साड्या बनवायचे आणि मार्केटमध्ये एका दुकानामध्ये त्यांचं विक्रीचं ते काम करत असत. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. So, what was his impression among the people? People say that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. He was so hardworking, he was so brilliant, he was a saint. On the other hand, he was doing the weaving as his occupation. He had a shop in the market, but he was too good as a person, as a human being. So his impression among the people was that they were saying he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. बघा ते एक साधू संत महात्मा होते आणि एवढं असून ते काम सुद्धा करायचे. कोणतं काम करायचे? विणायचं काम करायचे, कपडे विणायचं ते काम करायचे. आणि जसं आपण बघितलं की हे संत असतात, हे फक्त देवाचं नाव घेणं किंवा हे एवढंच काम करत नाहीत, तर त्यांचं लोकांना सांगणं असं असतं की एकीकडे तुम्ही दुसरं काम जे तुमच्या चरितार्थासाठी आहे ते पण करत राहा आणि ते करताना मुखात तुमच्या देवाचं नाव असू दे. आणि आपण बघितलेले जे संत होते, आता संत सावता माळी हे माळ्याचं काम किंवा बाग बगीच्यांमध्ये काम करायचे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं संत तुकाराम, त्यांचं स्वतःचं दुकान होतं. प्रत्येक संत हे असे कोणतं ना कोणतं काम करत. तसेच हे जे होते ते विणकर होते. एवढं काम करायचे, दुकानात बसायचे. कितीतरी वेगवेगळ्या प्रकारचे दुकानात लोक येतात टू बाय द क्लोथ्स, बट ही वॉज व्हेरी कूल अँड काम. लोक असं म्हणायचे की ते कधीच चिडत नाहीत, कोणाला वाईट शब्द अपशब्द बोलत नाहीत, कोणावर रागवत नाहीत. अतिशय चांगले असे ते संत होते. So here once again we will see what people used to say. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक जरी त्यांच्या दुकानात येत असत, त्यांच्याशी बोलत असत, पण तरीही ते कधीच कोणावर रागावले नाहीत, कोणाला अपशब्द ते बोलले नाहीत, कोणावर ते कधी ओरडून रागावून चिडून बोलले नाहीत. In the same town there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. आता त्या शहरामध्ये एक तरुण माणूस राहत होता. He was rich, श्रीमंत होता. And he was not doing any work. He was just roaming around in the city with his friends and they were making fun of other people. श्रीमंतांचा बिघडलेला लाडावलेला असा तो मुलगा मित्रांबरोबर गावात फिरायचा आणि लोकांची टिंगल टवाळी मस्ती करण्यात त्याचा पूर्ण दिवस जायचा. In the same town there lived a rich young man. He used to waste most of his time roaming around, without any reason. Reasonlessly he was roaming around in the city with his friends and they all often made fun of other people. So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. So you can see in the picture, once that arrogant young man
approached Thiruvalluvar in the market. He went to his shop and picked up a beautiful piece of fabric. You can see in his hand a beautiful piece of fabric. तो श्रीमंताचा लाडावलेला वाया गेलेला मुलगा जो काहीच काम वगैरे करत नसे, दिवसभर टिंगल करत आपल्या मित्रांबरोबर फिरत असे, तो एकदा तिरुवल्लवर यांच्या दुकानामध्ये गेला आणि तिथलं एक अतिशय सुंदर असं कापड जे त्यांनी विणलेलं होतं ते त्यांनी उचललं. बघा आता हे जे विणकर असतात ना बाळांनो, ह्यांचं काम खूपच कष्टाचं असतं. आता आपण जे कपडे वापरतो हे मशीनवर तयार झालेले असतात. दोज आर ऑल मशीन वेव्ड क्लोथ्स. पण जुन्या काळामध्ये आजही आपल्याकडे काही ठिकाणी बघा हातमाग असतात, लोक हाताने त्याच्यावर कापड विणतात. तसं हे हँड विवन क्लोथ्स असतात. ते एक साडी किंवा एक कपड्याचा तागा बनायला अनेक महिने त्याच्यावर त्यांना कष्ट करावे लागतात. त्या काळात तर कोणत्याच मशिनरी नव्हत्या, यंत्र नव्हती. सो ऑल these people used to work with hands and lot of hard work they had to do for weaving a single piece of cloth. So this young man approached Tiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. You can see in the picture. And then he asked to Thiruvalluvar, how much does this whole fabric cost? What is the cost of this whole fabric? I want to buy this whole fabric. What is the cost of it? या संपूर्ण कपड्याची किती किंमत आहे? So he answered 8 coins. किती रुपये त्याची किंमत होती? 8 रुपये. Okay, the whole fabric cost 8 coins, that is 8 rupees we can say. So after getting the answer, what did that young man do? You can see in the picture, he tore that fabric into two. You can see, he made two pieces of that fabric. त्यांनी ते 8 coins ऐकल्यानंतर त्यांनी काय केलं? ते जे कापड होतं ते त्याने मधोमध फाडलं. Now there you can see two pieces in his hands. And then he asked, what's the price of this piece now? आता या कपड्याची किती किंमत आहे? कारण त्याने ते पूर्ण जे कापड होतं ते त्याचे दोन तुकडे केले आणि विचारलं, what's the price of this piece now? आता याची किती किंमत आहे? The saint answered politely, 4 coins. What was the cost told by him? 4 coins. The whole fabric cost was 8 coins, and now this young man, he tore that fabric into two, and now he asked, what is the price of this piece now? So the saint answered politely, only 4 coins. त्याने ते कापडाचे दोन तुकडे केले आणि विचारला, आता सांगा बरं याची किंमत. त्यांनी शांतपणे सांगितलं, आता याची किंमत 4 कॉइन्स आहे किंवा 4 रुपये आहे. Now when he came to know that even if I tore that piece into two, Saint Thiruvalluvar, he doesn't get angry. So the youth was taken back. He was very surprised. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. त्याने ते कापड उगीचच फाडलं आणि त्यांना विचारलं, आता सांगा याची किंमत. ते बोलले 4 कॉइन्स. आता त्याला आश्चर्य वाटलं की मी ह्यांना न विचारता ह्या कापडाचे दोन पीसेस केले तरी हे रागावले नाहीत. त्यांनी पुन्हा काय केलं, पुन्हा त्या कापडाचे अजून दोन तुकडे केले आणि त्यांना विचारलं, what did he ask to send? And now, आता सांगा बरं. Look at in hand. Look at in his hand. You can see a small piece of that cloth. And now, he said 2 coins. That was the answer. You can say very calmly, Saint Thiruvalluvar is answering the questions of that young rich man. त्यांनी पहिलं त्या कपड्याची किंमत विचारली, it was 8 coins. Then he tore that piece of cloth into two. Then Saint answered, now the cost is 4 coins. Again he made two more pieces of that cloth
and now the answer was 2 coins. आता ते म्हणाले आता ह्याची किंमत 2 रुपये. पहिले 8 होते, अर्ध केल्यावर 4 झाले, अर्ध केल्यावर आता 2 रुपये झाले. Just 2 coins. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half and again, saying, "And now, what is the price now?" Now, what happened? You can see here that young man who became impatient and agitated. He got impatient now. Why this man is not getting angry? I came here to make him angry, but he is so cool and calm. And seeing him so cool and calm, that young man who become impatient and agitated, he became irritated. He got irritated. He kept on tearing the pieces into half again and asking him, and now, and now, and now, and what is the price now? तिकडे त्यांनी ऐकलेलं की हे कधीच रागवत नाहीत, कधीच कोणाला अपशब्द वापरत नाहीत, कधीच कोणाला मोठ्या आवाजात बोलत नाहीत. ही त्यांची ख्याती ऐकून तो त्यांना तिकडे चिडवायला आलेला. एक सुंदर कापड त्यांनी विणलेलं उगीचच फाडत राहिला, अर्धे अर्धे तुकडे करत राहिला, त्याची किंमत विचारत राहिला आणि ते चिडत नाहीत हे पाहून याला आणखीनच त्रास होत होता. आता त्यांना चिडवायच्या जागी तो स्वतः इरिटेट होत होता. ही बिकेम इम्पेशंट. आता त्याचा धीर सुटत चाललेला होता आणि ही गॉट एजिटेटेड, ही गॉट इरिटेटेड. तो आता खूप त्रासिक झाला. तो आणखीन छोटे 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 तुकडे त्याचे करत राहिला आणि विचारत राहिला, अँड व्हॉट इज द प्राइस नाव? आता किती याची किंमत आहे? अँड नाव, आता किती, आता किती, आता किती? असं छोट 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 करत त्या मोठ्या सुंदर वस्त्राचे त्याने बारीक 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 तुकडे केले. You can see here, Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. And as he kept on asking the cost, and now what is the price? And now what is the price? And now. And as he went on tearing the cloth, Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. त्याने जितके तुकडे केले त्याच्या अर्धी 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 किंमत ते शांतपणे त्याला सांगत राहिले. त्यांचा चेहरा बघा, यू कॅन लुक ॲट हिज फेस, ही इज सो कूल अँड काम. ते जराही चिडले नाहीत की मी एवढ्या सुंदर विणलेल्या वस्त्राचे आणि एवढे तुकडे तुकडे केले म्हणून एखादा माणूस चिडला असता. पण ते जरा पण चिडले नाही. तो जितके तुकडे करत गेला त्याची किंमत विचारत गेला. प्रत्येक वेळेला त्यांनी पहिल्यापेक्षा अर्धी किंमत त्याला ते सांगत गेले. फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड हिम 8 coins, then 4 coins, then 2 coins, 1 coin, 50 paise. In this way, he went on reducing the price to half every time without getting angry on him. And now you can see in his hand, at last the fabric was reduced to rags. So Thiruvalluvar said in a quiet tone. Now you can see there is a small piece of cloth remained in that young man's hand. It was reduced to rags. आता एकदम चिंदी सारखा एक छोटासा तुकडा त्याच्या हातात उरला आणि त्याने विचारलं, what is the cost of this piece of cloth now? So Thiruvalluvar said in a quiet tone, look at his face. त्यांनी एकदम शांत स्वरात सांगितलं, now this fabric has become worthless. Look at that word, worthless. I will not name any price for these rags. ते काय म्हणाले की आता ह्या कापडाची किंमत शून्य झाली आहे. वर्थलेस म्हणजे आता ह्याला काही किंमतच नाही उरली, शून्य किंमत. I will not name any price for these rags. ते बोलले ह्या चिंधीसाठी आता मी काय किंमत सांगणार? आता ह्याची काहीही किंमत उरलेली नाही. आता त्याला अर्ध करण्या इतकी सुद्धा याची किंमत उरलेली नाही. It has become worthless. Worthless means priceless. Its value is zero now. The young man did not know what to say, but he was proud of his riches, so he offered to pay 8 coins to the cent. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. Now look at that man.
What did he hold his in hand? Can you see there? He is holding the money. Now he did not know what to say. आता त्याला कळलं नाही की आता काय बरं बोलू. आता हे म्हणाले की आता ह्या कापडाची मी तुला किंमत सांगू शकत नाही कारण याची किंमत शून्य झाली आहे. मग त्याला कळेना आता काय करायचं. मग त्याने पैसे काढले and he offered that money to Saint Thiruvalluvar. But why did he offer? Because he was proud of his riches. तर तो म्हणाला ठीक आहे आता याची काही किंमत नाही ना, आता घ्या हे पैसे, हे घ्या 8 रुपये तुमच्या कापडाचे. कारण त्याला आपल्या श्रीमंतीचा खूप गर्व होता. So he offered to pay 8 coins to the saint. For the first time Thiruvalluvar smiled and he refused to take the money. ते म्हणाले छे छे, ते हसले, पहिल्यांदा ते हसले आणि म्हणाले छे छे मला नको हे पैसे, मला कशाला आता हे पैसे, मी का घेऊ तुझ्याकडून हे पैसे. ते म्हणाले छे छे नको नको. He refused to take the money. And he said, young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. बघा worthless हा शब्द repeat झालाय पुन्हा पुन्हा. So look at that word carefully. Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. ते त्याला म्हणाले की हे बघ तरुण मुला, आता ह्या कपड्याची किंमत शून्य झाली आहे. कारण आता हे कापड कशाच्याच उपयोगाचं राहिलं नाही. कोणीच त्याचा वापर नाही करू शकत. त्यामुळे आता ह्याची किंमत शून्य झाली आहे. Then that young man asked to Thiruvalluvar, why? का बरं तुम्ही असं म्हणता? So he continued with this, because no one will be able to wear it now. ते म्हणाले की आता हे वर्थलेस झालंय, किंमत शून्य झाली याची. तो म्हणतो का असं तुम्ही म्हणता? तर ते म्हणतात की आता हे काय कोणी घालू शकणार आहे का, नेसू शकणार आहे का, वापरू शकणार आहे का, ह्याचा उपयोगच नाहीये आता. त्यामुळे आता ह्याची किंमत झाली आहे शून्य. Why has it become worthless? Because it's of no use now. जी गोष्ट एक कोणाच्याच कामाची नसते त्या गोष्टीची व्हॅल्यू 0 असते. ही गोष्ट त्यांना इकडे त्या मुलाला आता समजावून दिलं त्यांनी बघा आपल्या बिहेवियर मधून. What message Saint Thiruvalluvar gave to that young rich man? He told him that whatever, whichever thing, it's of no use, doesn't have any value. जी गोष्ट कोणाच्याच उपयोगी येत नाही त्या गोष्टीची किंमत शून्य असते. And then he said, do you know, the fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. आता त्यांनी त्याला समजवायला सुरुवात केली की तुला माहिती आहे का, फॅब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे. हे जे काही कापड माझ्या दुकानात तू बघतोयस हे एका दिवसात बनत नाही आणि एकटा माणूस कोणीच याला बनवू शकत नाही. Many people have toiled to make it. Toiled means they have worked hard to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. पहिलं तर कापूस बनतो आणि हा कापूस ज्या शेतात पिकतो तो फार्मर, तो शेतकरी पावसात उन्हात अनेक महिने तो कापूस पिकवायला मातीमध्ये उन्हामध्ये पाण्यामध्ये मेहनत करत असतो. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. And after that he picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. Now he is explaining him the process of making the fabric from the cotton. कापसापासून कापड कसं बनतं याची प्रोसेस ते त्याला सांगतात की तू जे काही सहज त्याला फाडून टाकलंयस हे करणं खूप सोपं होतं, पण ते बनवणं का कठीण आहे, कारण त्याच्या मागे अनेक लोकांचे श्रम आहे. द फार्मर यूज टू वर्क इन रेन अँड सर्फ फॉर मंथ्स. Okay, then when he grew the cotton, then he picked cotton from each ball and gave it for spinning. त्याने मग ते जेव्हा कापूस तयार होतो तेव्हा प्रत्येक कापसाच्या त्या बोंडातला त्या फुलातला प्रत्येक कापसातला तो कापूस काढतो, मग तो स्पिनिंगला देतो, तो कातायला देतो कापूस. Then someone is carded the cotton, मग कोणीतरी तो कापूस पिंजतात.
and spun it into long uniform thread. आणि मग त्या लॉंग युनिफॉर्म त्याचे दोरे बनतात, एकसारखे दोरे कोणतरी स्पन करतं त्याच्यामधून, एकसारखे दोरे कोणीतरी त्याच्यामधून बनवत राहतं. बघा, कापूस पहिला पिकवला जातो, मग तो काढला जातो, मग त्याच्यातली बी बाजूला काढली जाते कार्डिंग करून, मग तो कापूस विणला जातो, त्याचे दोरे बनवले जातात, त्या कापसाचे धागे बनवले जातात आणि त्याच्यानंतर ते धागे कलर केले जातात. द थ्रेड्स वेअर डाईड केअरफुली सो दॅट दे टूक ऑन दिस लवली कलर्स. वेगवेगळ्या रंगांमध्ये त्यांना बुडवलं जातं, ते सुकवले जातात दोरे आणि मग त्याच्यापासून कापड विणलं जातं किंवा बनवलं जातं. ही एवढी मोठी प्रोसेस, जे कपडे आपण घालतो त्याच्या मागे इतक्या जणांचे हात लागलेले असतात. सो ही एक्सप्लेन्स हिम द प्रोसिजर ऑफ मेकिंग फॅब्रिक फ्रॉम द cotton. And then he continues with this. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it, then all our work would have been rewarded. So, see, after all, he was a saint. He didn't expect money through his work, but he were wishing the happiness of the people. ते मग पुढे म्हणतात की माझ्या पत्नीने आणि मी त्या धाग्यांपासून एकत्र बसून हे कापड विणलं, याचं इतकं सुंदर डिझाईन बनवलं आणि मग आम्हाला लक्षात आलं की आमच्या हातून किती सुंदर कापड बनलंय. कोणीतरी कधीतरी एखाद दिवस आमच्या दुकानात येईल, त्याला हे कापड आवडेल, फॅब्रिक म्हणजे कापड, आणि मग ती साडी किंवा त्याच्यापासून बनवलेले कपडे घालून त्यांना खूप आनंद मिळेल आणि मग आम्हाला आमच्या कष्टाचं बक्षीस मिळेल. असा विचार करून आम्ही हे फॅब्रिक इकडे दुकानात आणून बनवून विकतो, कारण आम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहायचा असतो. माय वाईफ अँड आय वोव द थ्रेड्स टुगेदर. वोव द थ्रेड्स म्हणजे आम्ही ते सगळे जे दोरे होते ते एकत्र विणून त्याचं हे इतकं सुंदर डिझाईनचं कापड बनवलं. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it, then all our work would have been rewarded. मग आम्हाला आमच्या कामाचं बक्षीस मिळेल. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. Oh my God, see, look at what he is saying. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. तू जेव्हा ह्या कापडाचा जे काही आहे तो नाश केलास, त्याला ते कापड तू फाडून 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 त्याचं सगळी आमची मेहनत तू वाया घालवली, आणि मेहनत ती बरोबर आम्ही जितक्या प्रेमाने हे कापड विणलेलं, ते प्रेम आणि मेहनत ह्या दोन्हीचा तू नाश केलेला आहेस, ते दोन्ही तू खराब करून टाकले. डिस्ट्रॉइड, तू त्याचा सत्यानाश केलेला आहेस, त्याचा आपण इथे नाश म्हणूया. वेन यू डिस्ट्रॉइड द फॅब्रिक, तू जेव्हा या फॅब्रिकला इतकं डिस्ट्रॉय केलं, ते सगळं खराब करून टाकलं, त्याच्या चिंध्या चिंध्या केल्यास, तेव्हा तू नुसतं ते कापडने खराब केलंस. त्या कापडामागे असलेली मेहनत आणि प्रेम हे दोन्ही त्याच्यामधून तू घालवून टाकलंयस. अँड मनी कॅनॉट ब्रिंग इट बॅक. आता तू कितीही पैसे दिलेस तरी आमची मेहनत आणि जे प्रेमाने आम्ही हे कापड बनवलं ते आम्हाला याच्यातून मिळणार आहे का? ते कधीच तू विकत आम्ही घेऊ शकत नाही. कोणत्याही कितीही तू आता पैसे दिलेस, कितीही किंमत मोजलीस, तरी सुद्धा आमचं प्रेम आणि आमची मेहनत ही या पैशातून कधीही परत मिळणार नाही, ती वसूल होणार नाही. ते विणण्यामागे आमचे कष्ट होते, आमचं प्रेमाने आम्ही ते काम केलेलं होतं, की कधीतरी कोणीतरी आमच्या दुकानात येईल, त्यांना हे कापड अत्यंत आवडीने ते घेतील, ते कापड घातल्यानंतर त्यांना खूप आनंद होईल आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हे आमच्यासाठी रिवॉर्ड होतं, ह्याची किंमत होती, ते बक्षीस होतं. आणि आता तू कितीही पैसे दिलेस तरी तो आनंद आम्हाला मिळणार आहे का पाहायला? सो मनी कॅनॉट ब्रिंग इट बॅक. Now you can see in the picture what that young man is doing.
he is now ashamed of his behavior. त्याला आता आपल्या वागण्याची लाज वाटली. And see what he is doing. He is asking to forgive him. And what did he say? The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. त्यांनी इतकं शांतपणे मृदूपणे त्याला समजावलं. ते ऐकून त्याला आता स्वतःचीच लाज वाटली. ते शब्द त्याच्या हृदयाला कुठेतरी लागले आणि त्याला आता आपल्या कृत्याचा, आपण जे काही वाईट वागलो त्याचा खूप पश्चाताप झाला. तिरुवल्लुवर went on to say, अजून ते थांबले नाहीत. ते काय म्हणाले बघा. Thiruvalluvar went on to say, what did he say? I can weave another fabric like this. I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. ते म्हणाले, ते त्याच्यावर तेवढ्यावर थांबले नाही. ते म्हणाले, हे बघ, आपलं हे जे आता हे कापड तू जे डिस्ट्रॉय केलं, जे तू खराब केलं, ज्याचा तू फाडून फाडून चिंध्या केलंस, असंच मी दुसरं पण कापड विणू शकतो. पण एक लक्षात ठेव, अवर लाईफ इज ऑल्सो लाईक दिस फॅब्रिक. आपलं आयुष्य, आपलं जीवन हे पण ह्या कपड्यासारखं असतं. इफ यू टेअर इट अपार्ट विथ हॅस्टी थॉटलेस ऍक्शन्स, इट विल बी डिस्ट्रॉइड. तुम्ही जर कोणतीही कृती आयुष्यात करत राहिलात, तुम्ही एकदम अविचाराने स्वतःचं आयुष्य जगत राहिलात, एखादी कृती तुम्ही विचारपूर्वक केली नाही, तर ह्या कपड्यासारखं तुमचं आयुष्य सुद्धा खराब होत राहतं, फुकट जातं, त्याचं काहीच व्हॅल्यू राहत नाही. आणि एकदा तुमचं आयुष्य सरलं, त्याच्यातले दिवस एक 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 मागे पडत गेला, तर तुम्ही कितीही त्याच्यासाठी पैसे मोजा, ते तुम्ही परत आणू शकत नाही. आता बघा, ते कापड त्याने जे डिस्ट्रॉय केलं, ते कापड परत सेंट तिरुवल्लुवर तरी परत आणू शकत होते का? नाही. ते त्याच्यासारखं दुसरं कापड he used to weave or he will weave. बट व्हॉट इज अबाउट अवर लाईफ? आपलं जीवनाचं काय? एकदा आपल्या हातातून आजचा क्षण, आजचा दिवस, आजची रात्र गेली की उद्याचा नवा दिवस येतो. पण आजचा दिवस आपण काही न करता फुकट घालवला असेल तर तो आपल्याला परत मिळेल का? आपण त्याच्यासाठी लाखो रुपये मोजले तरी आजचा हा क्षण, आजचा हा दिवस, आजची ही संध्याकाळ, आजची ही रात्र आपण लाखो रुपये मोजूनही परत घेऊ शकत नाही, विकत घेऊ शकत नाही, आपल्या आयुष्यात पुन्हा आणू शकत नाही. यू विल नॉट गेट इट बॅक अगेन. कितीही श्रीमंत माणूस असू दे, तो कोणाला पैसे मोजून हे क्षण परत विकत घेऊ शकतो? पॉसिबलच नाही. these things are impossible. So he says, I can weave another fabric like this, but you remember our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. तुझं जीवन, तुझं किंवा आपलं जीवन, त्याला तो डायरेक्ट सांगत नाही, पण ते म्हणतात की आपलं जीवन जर आपण असंच अविचाराने जगत राहिलो तर आपलं आयुष्य पण असंच फुकट जाणार आणि मग किती पण पैसे मोजले तरी आपण ते परत मिळवू शकत नाही. सो रिमेंबर दिस. And then you can see here, Tiruvalluvar's words opened the young man's eyes. There and then he decided to give up his idleness and bad habits. So Tiruvalluvar did not get angry, he did not say any bad words, or he did not raise his tone or voice, but in his softly spoken words, it opened the young man's eyes. And there and then he decided to give up his idleness and bad habits. त्यांनी त्याला रागावलं नाही, चिडले नाही, ओरडले नाही, अत्यंत शांतपणे त्याच्या प्रश्नांची ते उत्तर देत गेले. फक्त शेवटी ते बोलले की असंच दुसरं वस्त्र मी विणीन. पण आपल्या आयुष्याचं काय? आपण आयुष्य आपलं हे या वस्त्रासारखं आहे. आपण जर ते चांगल्या प्रकारे वापरलं तर ते चांगलंच राहणार. पण आपण त्याच्या अशा चिंध्या केल्या, आपल्या अविचाराने, वाईट कृतीने आपण ते वस्त्र जसं खराब केलं तसं आपलं आयुष्य खराब करत गेलं, तरी आपल्याकडे कितीही पैसा असला तरी आपण ते पुन्हा सेम आयुष्य, सेम जीवन आपण परत मिळवू शकत नाही. आणि त्यांच्या या शब्दांनी त्या तरुण मुलाचे डोळे उघडले. डोळे उघडले म्हणजे त्याला आपली चूक आता कळून आली आणि तिथल्या तिथे त्याने आपला आळशीपणा, आपल्या ज्या काही त्याला ज्या नको असलेल्या सवयी होत्या, ज्या काही वाईट सवयी होत्या,
ह्या सगळ्या त्यांनी सोडून याच्या पुढचं आयुष्य उत्तम प्रकारे जगण्याचा विचार केला किंवा ठरवलं. Tiruvallur's words opened the young man's eyes, and there and then he decided to give up his idleness and bad habits. And so this is the story of a worthless fabric. त्या कपड्याची किंमत शून्य कशामुळे झाली, तर त्याने त्याच्या चिंध्या होईपर्यंत तो फाडत राहिला आणि मग त्याला पैसे देऊ केले. पण त्यांनी त्याला समजावलं की आता हे पैसे घेऊन मी करू काय? ते सेम कापड, ते सेम वस्त्र परत मला मिळणार आहे का? तसंच मी दुसरं वस्त्र विणू शकतो, पण आपलं आयुष्य, आपलं जीवन हे वस्त्रासारखं असतं बाळा. ते जर तू उत्तम प्रकारे सांभाळलंस तर ते चांगलंच राहील, पण तू जर वाईट वागून किंवा आपण वाईट वाईट सवयींनी त्याला जर खराब केलं तर आपण कितीही त्याचं मोल मोजलं तरी आपण ते परत मिळवू शकत नाही. वी कांट गेट इट बॅक. आणि त्यांच्या या सॉफ्ट व शब्दांनी त्याचे डोळे उघडले, आपली चूक त्याच्या लक्षात आली आणि तिथल्या तिथे त्याने आपल्या वाईट सवयी, आळशीपणा सोडून एक चांगला माणूस बनण्याचा निर्णय घेतला. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सेंट तिरुवल्लुवर अँड दॅट rich young man who decided to be a good man henceforward. Do you like the story? I'm very sure that you will like the story and you will behave as per Tiruvallur's message. So see the story, listen it carefully, watch it again, and if you have any habits which you think these are not good, at this moment you will change like this young man. So be a good man, be a good girl, be a good human being. That's all for today. See you next video with the new topic. And before I see you off, I'll show you some processing of making cotton. See, in first picture you can see growing of cotton in a field, then picking cotton from the cotton balls in second, then spinning in third picture you can see, in fourth picture carding, and then dyeing the threads with the colors, and last you can see the colorful fabric. Okay, so these are the processing of fabric from cotton. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.